वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमरवीर सिंह अज दे प्रोग्राम च आप सब दर्शकों का स्वागत करदा। व्यूअर्स, पंजाब दी जवानी दे नशिਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट के ऑफिसर निरंजन सिंह वालों पंजाब विच नशियां दे कारोबार की कीती गई जांच काफ़ी चर्चा का विषय रही सी। उस जांच के किसी नतीजे ते ना पहुंचण अते जांच नूं लग रहे समय संबंधी लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स वालों पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट विच एप्लीकेशन पाई गई है। अज दे शो विच असीं पंजाब ड्रग्स रैकेट की जांच, पंजाब विच सिख नौजवानों ते जिहड़े केस पाए गए ने उन्हां संबंधी ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਲਾਇਰਸ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। नवकिरण सिंह जी, जिहड़ी ये तुसीं एप्लीकेशन पाई हैगी है हाई कोर्ट दे विच निरंजन सिंह दी जांच दे हवाले नाल, इहदे विच तुसीं सब तो पहला मैं यही जानना चाहूँगा कि तुसीं किहड़ी डिमांड कीती है कि तुहाडे कोल तुहानूं की एतराज़ हैगा ते तुसीं उहदे चों की मंग कीती है हाई कोर्ट कोलों? इस तरह जी कि साडी जथेबंदी लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल पिछले 3 साल तो जिहड़े ड्रग्स दे इशूज़ ने उन्हां नूं हाईलाइट कर रही है जी। असी पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे राही पहले पटीशन फाइल की जिहदे नाल जिहड़ियां ड्रग्स अवेलेबल सीगियां जेल दे विच उहदे बारे असी इंक्वायरी करवाई, कुछ जेल पेशर्स नूं असी डिसमिस भी करवाया। फिर असी एक PIL जिहड़ी है उहदे च इंटरवीनर बने जिहदे विच असी सुपरवाइज करवा रहे हां जिहड़ा एक पूरा एक स्ट्रगल चल रही है लोगों की भी ते सरकार ने भी कंपेन शुरू की है ड्रग्स के खिलाफ जी। उसे दा एक लड़ी सी कि एक ड्रग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर इन्वेस्टिगेट हो रहा था जिहदे विच विक्रमजीत सिंह मजीठिया ते होर जिहड़े पंजाब दे IPS अफसर के नाल कोई चीफ पार्लियामेंट्री सैकटरी भी सीगे जी, जिन्होंने जब इंटरोगेशन करने लई निरंजन सिंह ने बुलाया ED अफसर ने ते हैडक्वार्टर ने निरंजन सिंह की ट्रांसफर कर दी कलकत्ते है कह के कि कलकत्ते कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है जी। तो लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स ने जो 18 महीने पहले एक एप्लीकेशन लगाई थी कि निरंजन सिंह नूं जिहड़ा हैगा जान के ट्रांसफर किया गया ताकि जी है इन्वेस्टिगेशन डीरेल हो जाए। निरंजन सिंह जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के कहते कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हाई कोर्ट पेश कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने जिहड़ा है साडी उस एप्लीकेशन के उत्ते निरंजन सिंह होरां दी ट्रांसफर जी है उत्ते रोक लगाता सीगा। हुण कई एंगल्स तो केस अगे चल रहा सीगा लेकिन जिहड़ा निरंजन सिंह होरां ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट भी उन्होंने इस केस को अगे की किया जी। सानू लग रहा सी भी शायद वो दबाव हेठ ना हो क्योंकि जो दिल्ली का हैडक्वार्टर है वो निरंजन सिंह होरां नूं अपोज कर रहे हैं भी जिस तरीके नाल वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे लगता सीगा कि वो विक्रमजीत सिंह मजीठिया नूं मदद करने लई उत्ते प्रेशर पा रहे हैं जी। तो असीं एप्लीकेशन मूव की थी कि निरंजन सिंह हाईकोर्ट को रिपोर्ट दे कि उन्हें केस की किया है क्यों 18 महीने लग गए हैं हाल तक उन्हें अपनी तफ्तीश जी है वो पूरी नहीं की जी। नवकिरण सिंह जी, जिहड़ा यह केस हैगा इहदे च जगदीश भोले दा जिहड़ा हुण पिछे जे एक खबर सी कि उन्हां नूं एक केस दे विचों बरी कीता गया कि वो इसे दे नाल अटैच हैगा या वो डिफरेंट है? कई के केस चल रहे हैं जी इन्वेस्टिगेशन हैगी है ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। भोला का केस भी जो है लड़ी है लेकिन ED होर बड़े मसले है जिन्होंने सारे इन्वेस्टिगेट करे जी। नवकिरण सिंह जी, जिहड़ी तुसीं गल कीती है कि जिवें यह हाई प्रोफाइल केस हैगा इहदे च विक्रमजीत मजीठिया साहब का नाम बोलदा है
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਸਟ ਇਹ ਇੱਕ ਹੰਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕੇਸਾਂ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਾਰਚਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਵਕਿਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। not going into that, but ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਰੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਲਾਜ਼ ਹੈ, ਆਰਕੇਕ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਸਟੈਚੂਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਏਗੀ ਕਿ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ NGOs ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 9000 NGOs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, NGOs ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ NGOs ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਰਨ ਫੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਗਰ ਪਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ CM ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਅਨਾਰਕੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜੀ,
ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੈਪਿਊਟਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ NGOs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ NGOs ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ NGO ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਗਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਸਨਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਸੈਂਟ ਦੀ ਵੌਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋਊਗਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, NGOs ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਸੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੀਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਗਰੰਟਡ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ ਕੋਰਟਸ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ these are definitely roadblocks and difficult situation which human rights activists ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। So ਇਸ ਕਰਕੇ we can't compare China with India, and India definitely we want it to be a better democracy and we are working towards that। ਜੀ, ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੈਲਟ ਗਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। तो जो भी एक ह्यूमन राइट्स जथेबंदी होने के नाते ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਕਿ UN ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ US ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।